a brief history of English language teaching. Okay. English language teaching has been a subject in academic institution in 20th century. Okay, and now keep everybody put your mobile phone in back. Okay, it's not now necessary to sharpen your mobile phone. Okay, you will calm naturally. Put your mobile phone. Check your email. And English language teaching has been a subject in academic institutions in 20th century. How does this situation create? Okay. We know that in this world there are 7,000 languages, but our course titles in approaches and methods in English language teaching. Why? We are doing favor for English language, and we are not favoring the other 6,999 and that's for the Indian subcontinent's role. Panchanora desh শাসন করেছে আলাদা যেটা থেকে দেশ also organizes Africa, Myanmar. Okay, so Commonwealth Bank is 25. What about the 193 countries? Okay, so how does this situation play? That means how does English language has gained that popularity all over the world? Why? Let's have a look. We will be discussing the brief history of English language teaching, and we will also be analyzing the situation that the factors, excuse me, put your mobile phone in back please. And the situation that has been created that as a history relating to the English language teaching all over the world, especially in 195 countries. Actually, the global developments and the innovations occurred in ELT due to the many critics' concern how to teach foreign language. Actually, what would be the way and how we can teach English language to the large number of population all over the world? We know in this world there are many countries, many people are there. Okay. Changes in ELT approaches and methods occur to understand how proficiency level of a learner needs to communicate orally or in written form. Okay, one student asked, that means how and in which way we will be learning the second language in it. Actually, over the years there is a debate what would be the most important aspects of English language teaching and learning. আমরা ইংরেজি ভাষা তো শিখবো, বুঝলাম, কোনটা ভালো শিখবো? ওরাল ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবো, ওরাল কমিউনিকেশন শিখবো, না রিটেন কমিউনিকেশন শিখবো? দ্যাট ইজ আ ডিবেট অ্যামাং দ্য স্কলার্স, অ্যামাং দ্য লার্নার্স অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, and especially in the academic institutions, and over the debates in such a way that English language has been the topmost institution or as a subject teaching all over the world. Okay, and but this has been, এটা শুরু হয়েছে আসলে এই ডিবেটের কারণে, হুইচ প্রফিসিয়েন্সি উই নিড, ওরাল প্রফিসিয়েন্সি অর রিটেন এক্সপার্টিস, ওরাল প্রফিসিয়েন্সি অর রিডিং কম্প্রিহেনশন. Okay, that is the question. Critics have also mentioned it to change in theories of the nature of language as well as the language learning and teaching. Okay. So they have been discussing. In this regard, Kelly in 1969 and Howard in 1984 mentioned that many current methods of the language learning are derived from the older tradition. Older tradition means we don't know the tradition yet. Amra approach and methods ei course er title ta jani. But what is the method of teaching and what are the approaches of teaching we don't know yet. Gradually we will learn. But they say, actually these two persons, Kelly and Howard, they say that আসলে আমরা যে এখন মেথডটা ব্যবহার করছি সেগুলো আগের মেথডেরই পুনরাবৃত্তি. হ্যাঁ, ওকে, বাট হাউ দে ক্যান নট বি কল্ড নিউ মেথডস অ্যাকর্ডিং টু দ্য এক্সক্লামেশন অফ দিস টু পার্সনস, কেলি অ্যান্ড হাওয়ার্ড. তারা বললো যে আসলে আমরা নতুন কিছু শিখছি না, পুরোনোটাই শিখছি. But such kind of controversies hover in the history of foreign language teaching and learning. Okay, what is the controversy? Let's move on the current scenario of foreign language teaching. Okay, approximately 200 countries over the earth and 8.3 billion people over the earth in this world, and also more near approximately 7,000 languages. This is the scenario. Okay, how English language has got a monopoly. এই যে monopoly, একচেটিয়া ব্যবসা,
এবং বিজনেস শুরু করলো। ওকে, ডু ইউ নো, আমরা অলরেডি জেনেছি যে প্রতি মিনিটে ওয়ার্ল্ড পপুলেশনে কতজন মানুষ যুক্ত হচ্ছে? 130 জন। কিন্তু আমরা এটাও জানি অথবা জানি না যে হচ্ছে আজকের দিনে সারা পৃথিবীতে আইএলটিএস এক্সাম কত দিয়েছে? ওকে, জাস্ট গুগল ইট, ইউ উইল গেট দ্য রেশিও। সারা পৃথিবীতে আইএলটিএস এক্সামিনেশন আজকের দিনে কতজন দিয়েছে, রেশিওটা আপনি পেয়ে যাবেন, এতজন। তাহলে এই যে মনোপলি, এটা তৈরি হলো কিভাবে? টুডে উই উইল ডিসকাস দ্যাট। ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল কানেকশন অ্যান্ড কমিউনিকেশনস, foreign language teaching and learning has been necessary as a practical reason. আপনি মনে করতে পারেন আমি ইংরেজি শিখবো না, কি দরকার ভাই আমার ইংরেজি শেখার, আমি বাংলাদেশে থাকবো, আমার জীবনে কোথাও বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা নাই, আমার ব্যবসাও নাই, ঠিক আছে, কোনো কিছুই নাই, আমি ইংরেজি শিখবো না, এটা আপনি বলতেই পারেন। কিন্তু আসলে লিভিং ইন আ গ্লোবাল ভিলেজ, ইট ইজ আ প্র্যাকটিক্যালিটি দ্যাট ইউ হ্যাভ টু লার্ন আ ল্যাঙ্গুয়েজ। আপনি ইংলিশ শিখবেন না, আপনার ব্যবসা চায়নার সাথে, চায়না শিখতে হবে, চাইনিজ শিখতে হবে। মালয়েশিয়ার সাথে ব্যবসা, সিঙ্গাপুরের সাথে ব্যবসা, সিঙ্গাপুরে আপনার একটা হোটেল আছে, সেখানে জনগণের সাথে যোগাযোগ করতে গিয়ে কি সিঙ্গাপুরের ভাষা সে কথা বলবেন না? হ্যাঁ, আর কোন ভাষায় কথা বলবেন? একটা ভাষা আপনাকে শিখতে হবে। সেই ভাষাটাই যখন প্রথম প্রায়োরিটি করবেন, এটা তো আর টচ না যে আপনি টচ করেই আপনি একটা রাশিয়ান ভাষা শিখলেন। নো, ইট ইজ এ প্র্যাকটিক্যাল রিজন। এক সময় মনে হতো যে হ্যাঁ ফ্যাশন, ও খুব ভালোভাবে ইংরেজি বলছে, ও ইটস ভেরি গুড দ্যাট হি ক্যান স্পিক গুড ইংলিশ, বাট নো, অ্যাট প্রেজেন্ট ইট ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল রিজন। ইউ হ্যাভ টু নো ইংলিশ। আমি আরেকটু আগে বলি যে ইউ হ্যাভ টু নো মোর দ্যান 2 ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যাট প্রেজেন্ট ফর ইউর প্র্যাকটিক্যাল নিডস অ্যান্ড রিকোয়ারমেন্টস। Okay, so it is a practical reason, not a fashion, not emotion. Okay, that means we have to know multilingual, or we have to know more than 2 or 3 languages for our requirements, because in this improvement and in the age of innovation we can keep ourselves aloof. আপনি ইংরেজি শিখলেন না, আপনি একটা নতুন গাড়ি কিনছেন, গাড়ির ম্যানুয়ালটা কোন ভাষায় লেখা? ওকে, আপনি সিঙ্গাপুরে যাচ্ছেন, সিঙ্গাপুরের প্লেনে উঠছেন, প্লেনে উঠে ওখানে তো যেই অ্যানাউন্সার, বিমানবালারা যেটা ঘোষণা করছে সেটা কোন ভাষায় করছেন? তার মানে এগুলো কি রিজন? আপনি সুস্থতার যে অসুস্থ হয়েছেন, থাইল্যান্ডে যাচ্ছেন, মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসা করতে, সেখানে গিয়ে ডাক্তাররা কোন ভাষায় কথা বলবে আপনার সাথে, আর আপনি কোন ভাষায় বুঝবেন? তার মানে শুধু বেড়াতে যাওয়া, ব্যবসা এরকম না, চিকিৎসার জন্য এটা দরকার। সো এই যে ইংরেজি, তো তখন আপনি তো আর সিঙ্গাপুরিয়ান ভাষা শিখবেন না, মালয়েশিয়ান ভাষা শিখবেন না, মালয় শিখবেন না, কি শিখবেন? ইংলিশ। অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ গট দ্যাট প্রায়োরিটি all over the world, and English language has got the status of global lingua franca. That means a language through which we can communicate globally across all nations, all parts of all nations, all over the world. Why? From these perspectives we come from the history that Christopher Columbus, Italian navigator Columbus, discovered America in 1492. This man, before the discovery of America, this American continent, Italy, Europe, from there, this man, Christopher Columbus, started his journey and came over here. তিনটা ভয়েস করেছে এই জায়গায়, এখানে ভার্জিনিয়া, হ্যাঁ, এই দুটো জায়গায় এসে পৌঁছলেন। পৌঁছার পরে কি হলো? তারপরে বিফোর দ্য ডিসকভারি অফ কলম্বাসেস আমেরিকা, দিস হোল পার্ট ওয়াজ আউট অফ হিউম্যান ব্রেন। এই যে ম্যাপে যে অংশটা দেখছেন, এই অংশটা তো অনুপস্থিত ছিল, জানতোই না। ওকে, তার মানে কি হলো? আমাদের ব্রেনে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এই আইডিয়াটা আসলো যে এই যে আফ্রিকা, এশিয়ার বাইরে এত বড় একটা কন্টিনেন্ট আছে। ওকে, তার মানে কি ওখানে যেতে হবে। ওকে, এই চান্স শুরু করে দিল কে?
Christopher Columbus. And the Christopher Columbus, look here the map. So many voyages are there. That means you have to come over here, Africa, from this part, from Europe, especially that was the half from this year. So many ways you can get to this South America, Latin America, North America. After that, this man, Vasco da Gama, again Portuguese navigator. Columbus was Italian, and this man, actually we see that the seafaring people, in case of the people who live in the river area of Bangladesh, naturally they will be more proud, they are very much confident. কেন? কারণ তাদের এই নদী বিধৌত এলাকায় নদীর সাথে তাদেরকে যুদ্ধ করতে হয়, হ্যাঁ, এবং সেখানে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। এখানেও এই দেশের, বিশেষ করে ইউরোপের এই মানুষগুলো ছিল হচ্ছে সিফেয়ারিং কান্ট্রি, কারণ তাদের ল্যান্ডের মধ্যে যে রিসোর্স ছিল, আর বাকি সময় তারা কি করতো, এই সমুদ্র পথে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করতো, কোনো সম্পদ পাওয়া যেত না। অনেকে রাবার ছিল, অনেকে ডেকোরেট ছিল, আর এরকম বিখ্যাত কিছু ব্যক্তি ছিল যারা ছিল হচ্ছে নেভিগেটর, তারা নেভিগেটর। ওকে, সো দিস পিপল, স্পেশালি পর্তুগিজ, ফ্রান্স, ডাচ, হ্যাঁ, ইংলিশ, ওকে, তারা ছিল সি ফেয়ারিং পপুলেশন। এবং এই সি ফেয়ারিং পপুলেশনের মধ্যেই এই আরো একজন ভদ্রলোক যার নাম কিনা ভাস্কো দা গামা, উনি কি করলেন? ডিসকভার দ্য ওয়াটারওয়েজ ফ্রম ইউরোপ টু ইন্ডিয়া। তারপরে এই কলম্বাসের আবিষ্কার করলেন, তার মানে এই জায়গা থেকে কোথায় আসতে শুরু হলো, এখানে আসার ওয়াটারওয়ে আবিষ্কার হলো কত সালে? 1492 সালে। ওকে, কিন্তু এখান থেকে এই যে এশিয়া, এই দিকে আসার কোনো পথ আবিষ্কার হয় নাই। কত সালে? 1492 সালে। তাহলে এই আফ্রিকা এবং এশিয়াতে ইউরোপ থেকে মানুষ কিভাবে আসতো? কি পথে? নদী পথে না, জল, এই যে ঘোড়ায় চড়ে অথবা হাতির পিঠে চড়ে অথবা পদাতিক সৈন্যবাহিনী, হ্যাঁ, সেই কাজটা। Okay, so after the discovery of Vasco da Gama, another way that was given. So over the course of two voyages beginning in 1497 and 1502, da Gama landed and traded in the locals along the coast of southern Africa before reaching India on May 20th, 1498. 1492 সালে কি আবিষ্কার করলেন? কলম্বাস। আর তার 6 বছর পরে 1498 সালে ভাস্কো দা গামা। তো যখন আপনার বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে, তখন আপনি কি করবেন? বেড়াতেও যাবেন, শাকও কি বেড়াতেও যাবেন, আবার রথও দেখবেন, আবার কি করবেন? কলাও বেচবেন। এই কলা বেচা শুরু করলো কারা? এই ইউরোপের মানুষরা, যারা বলছি কিনা যারা সেফ ফেয়ারিং কান্ট্রি। যখন আমেরিকা এবং এই যে ইউরোপে এশিয়াতে আসার যে ওয়াটার পথ আবিষ্কার হলো, তখন প্রচুর মানুষ, বিশেষ করে ইউরোপিয়ানরা, এসব দেশে সরে পড়লো। কোন জন্য? কলাও দেখতে, রথও দেখতে, আবার কি কলা বেচতে। ওকে, কিন্তু তার মানে কি কমিউনিকেশন তৈরি হলো। ওকে, সো দ্যাট ওয়াজ দ্য ডিসকভারি অফ ভাস্কো দা গামা। সো ভাস্কো দা গামা হিয়াস, আফ্রিকা, ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট, হিয়ার হি কেম ওভার হিয়ার। So that was Vasco da Gama's voice. He started from here. He discovered here. Another invention, Wright brothers. এতদূর পর্যন্ত আমরা কোথায় আছি? 1498 সালে আছি। এখনো পর্যন্ত কি হয় নাই? প্লেন আবিষ্কার হয় নাই। এই দুই ভদ্রলোক, রাইট ব্রাদার্স, উইলবার রাইট অ্যান্ড কি আরেকজনের নাম কি? উইলবার রাইটস, অলবিয়েট রাইটস, অর ভিল, উইলবার অ্যান্ড অর ভিল। তারা প্লেন আবিষ্কার করল কত সালে? ডিসেম্বর 17, 1903। তাহলে 1498 আর 1903 কত বছর? 1500, 1600, 1700, 1800, 400 বছর। 1903, এই 3 বছর বাদে দিলাম, 1498 ধরলাম, তার মানে 1500, 100 বছর, 1600,
1700-1800 400 বছর এই পুরো অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য রাজনীতি সমস্ত কিছু মেইনটেইন হয়েছে কোন পথে? জল পথে। সেই জায়গায় নতুন একটা পালক যুক্ত করলেন এই রাইট ব্রাদার্স। দে ইনভেন্টেড প্লেন ইন 17 December 1903 for the discovery of these discoveries and invention international communication become crucial. এখন প্লেন আপনার মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে আসতেছে, আপনি তো এখন চেষ্টা করবেন যে জাহাজে আগে হজে যেতে কত সময় লাগতো? 6 মাস। এটা কত সাল থেকে তাহলে বললাম আমরা? ওই যে ভাস্কো দা গামার শুরু থেকে কোন পর্যন্ত? 1903 পর্যন্ত। যখন প্লেন আবিষ্কার হলো তখন, এখন সৌদি আরবে যেতে কত সময় লাগে? 3 ঘন্টা না 4 ঘন্টা? 6 ঘন্টা। 6 ঘন্টা সময় লাগে। তাহলে এই যে ডিসকভারিগুলো যদি না হতো, এই কলম্বাস আর ভাস্কো দা গামা এবং রাইট ব্রাদার্স, তারা মনে করেন জন্মগ্রহণ করলেন না, কথার কথা। হয়তো অন্যরা করতেন, কিন্তু আমরা যদি এই অ্যানালজিটা করি, এই কমিউনিকেশনের জন্যই তৈরি করলেন এরা। আর যখন তৈরি করলেন, ফর দিস ডিসকভারিজ এন্ড ইনভেনশন ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশন বিকাম ক্রুশাল ফর ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, ইমিগ্রেশন, এডুকেশন, ট্যুরিজম। একটা জিনিস বাদ পড়েছে, ফর ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স। Before the discoveries of waterways and aeroplane, international communication were held with the help of troops of soldiers. পদাতিক বাহিনী, ট্রয়ের যুদ্ধের কথা আমরা শুনেছি, হ্যাঁ, এইরকম সেই ট্রুপস এবং সোলজারদের দ্বারা সেটা। আমরা কোন জায়গায় আছি, কেন ইংরেজি ভাষা এই মনোপলি তৈরি করলো, আমরা সেই হিস্ট্রি আলোচনা করছি। ওকে, ব্রিফ হিস্ট্রি অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং, এটা অনেক সময় প্রশ্নে দিলে অনেকে হচ্ছে ওই মেথড এবং অ্যাপ্রোচ আলোচনা করে। আসলে আপনাদেরকে এই আলোচনা করতে হবে যে হোয়াই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ গট দ্যাট মনোপলি। সো উই হ্যাভ গট ওয়ান পয়েন্ট, ফর দ্য ডিসকভারি অফ দিস ওয়াটারওয়েজ অ্যান্ড এরোপ্লেন ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশন বিকাম আ মাস্ট ফর বিজনেস, ট্যুরিজম, এডুকেশন, ট্রেড, কমার্স অ্যান্ড অলসো পলিটিক্স। হ্যাঁ, in this regard, Ikhtiyaruddin Muhammad bin Bakhtiar Khalji, crusade, Ottoman Empire, Alexander the Great, সেই পর্তুগিজরা একাই শুধুমাত্র এইসব জায়গায় আসে নাই, তারাও কি করেছিল? এই ইখতিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ বেখতিয়ার খলজি, for the two Indian subcontinent, many sea voyaging countries, যখন এই ওয়াটারওয়ে আবিষ্কার হলো, কোনটা? কলম্বাসাস আমেরিকা অ্যান্ড ভাস্কো দা গামার্স ইন্ডিয়ান ওয়াটারওয়েজ। তখন কি হলো? এই যে সি ডিসকভারিং কান্ট্রি কারা? ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, ডাচ অ্যান্ড গ্রেট ব্রিটেন, সবগুলো সারাউন্ডিং কান্ট্রি। এদেরকে বলা হচ্ছে কি সি ফেয়ারিং কান্ট্রি আর সি ভয়েজিং কান্ট্রি। তাদের কথাই হলো, একটু মন খারাপ হলো নৌকা নিয়ে সমুদ্রে বেড়ে পড়লো, একটু মন খারাপ হলো 6 মাসের জন্য সমুদ্রে চলে গেল, কোথায় আছে কি করছে, এটাই তাদের নেশা। ওকে, এইরকম দেশ কটাই ছিল? ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, ডাচ। ডাচ মানে কি? নেদারল্যান্ড এখন। ওকে, অ্যান্ড গ্রেট ব্রিটেন। এই 5 সি ভয়েজিং কান্ট্রি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো, কারণ এখন তো তাদের জায়গা আছে। এক্সপ্লোরিং দ্য আনএক্সপ্লোরড পার্টস অ্যান্ড অলসো ফর বিজনেস অ্যান্ড সো অন। কেন তারা ছড়িয়ে পড়লো? ফর এক্সপ্লোরিং দ্য আনএক্সপ্লোরড পার্ট অফ দিস ওয়ার্ল্ড। 2 motives. First motive was for business, and the other motives. Ikhtiyaruddin Muhammad Bakhtiar Khilji, also known as Bakhtiar Khilji, was the Turco-Afghan military general of the Ghurid rural Muhammad Ghor, who led the Muslim conquest of the eastern Indian region of Bengal and parts of Bihar and established himself as their ruler. He was the founder of the Khilji dynasty of Bengal, ruling Bengal for a short period from 1203 to
12 to 7 এই সময় ইখতিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি, হ্যাঁ, ইনি আসলে এই কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের আগে এই যে ঘোড়ার পিঠে দেখছেন, ইনি সমুদ্র পথে এসেছিল না। উনি এসেছিলেন কিভাবে? এই যে ট্রুপস নিয়ে। ক্রুসেড আরেকটা হলো কি, মিলিটারি এক্সপিডিশন অর আ ক্যাম্পেইন টু অ্যাচিভ আ গোল। The term can refer to the military expedition of European Christian in the 11th, 12th and 13th centuries or to a campaign to achieve a goal. Look here, crusade. কত 12টা ক্রুসেড হয়েছিল। এরা খ্রিস্টানিটি স্প্রেড করার জন্য ইউরোপে তারা যাত্রা শুরু করেছিল। তার মানে আমাদের ইস্যু হলো কি, এই বিভিন্ন পারপাসে ইখতিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি এবং ক্রুসেড তারা সবাই ছড়ে পড়েছিল। আগের যে সি ভয়েজিং কান্ট্রি আমরা 5টা দেখলাম, তারা ব্যবসার জন্য ছড়ে পড়েছিল। ওকে, হ্যাঁ, টার্কিশ থেকে টার্কো। আর ইখতিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি এবং ক্রুসেড তারা কি জন্য ছড়ে পড়লো? তারা হলো ধর্মীয় উদ্দেশ্যে। ইখতিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি অবশ্য শাসন করেছে পলিটিক্যাল, কিন্তু এই ক্রুসেড যারা ছিল তারা হলো রিলিজিয়াস পারপাস। এবং তারা ছড়ে পড়লো, যখন ছড়িয়ে পড়লো এক জায়গার মানুষ আরেক জায়গায়, তাদের কি কথা তো করতে হবে, কাউকে বোঝাতে হবে এবং অন্য ভাষাও বুঝতে হবে। ওকে, সো দ্যাট ওয়াজ দ্য সিনারিও অফ ক্রুসেড। অ্যানাদার ওয়ান অটোমেন, হ্যাঁ, ওটা খ্রিস্টানিটি 11th, 12th এবং 13th সেঞ্চুরিতে। অটোমান এম্পায়ার ওয়াজ দ্য মাল্টি এথনিক অ্যান্ড মাল্টি রিলিজিয়াস স্টেট। এই যে সবুজ যে জায়গাগুলো দেখছেন না, এগুলো ইউরোপ এবং আফ্রিকা সমস্ত দেশগুলো দখল করেছিলেন সেই ওসমান, সেকেন্ড খলিফা। Ethnic multi-religion state of the ruled on the parts of Europe, Asia and Africa for more than 600 years. It was founded by Turkish tribes in Anatolia, Asia Minor, around 1300. The empire's name comes from Osman the First, the nomadic Turkish chief who established the dynasty. Okay, so this is Ottoman Empire. This situation, so Ottoman Empire, Ikhtiyaruddin Muhammad Bukhtiyar Khilji, and also the Crusade, and also the sea voyaging country. Sea voyaging country কোনগুলো? 5টা। তারা যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো তখন কি হলো? This situation created tremendous necessity for international communication. তারা ব্যবসা করতে আসছে, সো তাদেরকে সাথে জনগণের সাথে তো কথা বলতে হবে, কোন ভাষায় কথা বলতে? তখন তারা আস্তে আস্তে কি করা, পিজিন ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপ করেছে, যেটা আপনার আর অন্য কোর্সে শিখবেন। পিজিন ল্যাঙ্গুয়েজ কি? In such a juncture, foreign language learning become crucial. At present, what is the scenario? 60% of the world population are multilingual. কত? 60%. 8 billion. জাংচার মানে এই সন্ধিক্ষণে, ইন সাচ আ জাংচার, আর এই মানে এই মহক্ষণে বা এই জায়গায়, হ্যাঁ, জাংচার থেকে জাংশন থেকে জাংচার, ইন সাচ আ জাংচার ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং বিকাম ক্রুশাল। অ্যাট প্রেজেন্ট 60% অফ দ্য ওয়ার্ল্ড পিপল আর মাল্টিলিঙ্গুয়াল। মাল্টিলিঙ্গুয়াল মানে কি? তারা একের অধিক ভাষা জানে, হ্যাঁ, মাল্টিলিঙ্গুয়াল। বাইলিঙ্গুয়াল মানে হচ্ছে 2টা ভাষা জানে, আর মাল্টিলিঙ্গুয়াল মানে হচ্ছে 2টার বেশি। কত পার্সেন্ট? 60%। তাহলে 8 বিলিয়ন মানুষের 60% কত হয়? এই যে ব্যাংকার স্যার, কত? হ্যাঁ, 5-এর মতো কম বেশি। তাহলে 5 বিলিয়ন মানুষ 2টার বেশি ভাষা জানে। আর কি? সো ফ্রম দ্য কন্টেম্পোরারি অ্যান্ড দ্য হিস্টোরিক্যাল পারস্পেক্টিভস, bilingualism and multilingualism have become a practical concern rather than a fashion. Okay. So this is the historical scenario. Alexander the Great in this regard, another man, not only the Ottoman Empire. Alexander the Great, commonly known Alexander the Great, was a king of the ancient Greek kingdom of Macedon. He succeeded his father Philip II to the throne in 336 BC at the age of 20. 20 বছর বয়সে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট রাজা হয়েছিলেন, হ্যাঁ। And he spent most of his ruling years conducting a lengthy military campaign throughout Western Asia, Central Asia, parts of South Asia and Egypt.
একদম মিশর পর্যন্ত তার এই আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ছড়িয়ে পড়েছিল। By the age of 30, he had created one of the largest empires in history, stretching from Greece to northwestern India. He was undefeated in battle and is widely considered to be one of the history's greatest and the most successful military commanders. কে? আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট। এই যে এরা শাসনের নামে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। ওকে, সো this is the scenario of history, politics, innovation and discoveries. With all this in mind, English language teaching scenario or communication become an important issue. How they will communicate with so many people? English is the world's most widely studied foreign language that we have got. Actually, more than 200 countries they have. 52 countries they will have English as their official language, and English language is global language, is world language, and also international language. But the 600 years ago the scenario of English language was not like this. এখন কি বললাম আমরা 60% হলো কি মাল্টিলিঙ্গুয়াল পৃথিবীতে, প্রত্যেক মানুষই হচ্ছে ইংরেজি ভাষা মোর অর লেস কিছু না কিছু জানে কমিউনিকেশনের জন্য। চায়না আগে ইংরেজি শিখতে চাইতো না, এখন তারা কি করছে? ব্যবসার জন্য এখন শিখছে। হ্যাঁ, কিন্তু 600 বছর আগে এই সিনারিও ছিল না, ইংরেজির এই মনোপলি ছিল না। তখন কি ছিল? অ্যাট দ্যাট টাইম ল্যাটিন ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াজ স্টাডিড অ্যাজ আ মেইন ল্যাঙ্গুয়েজ অফ এডুকেশন, কমার্স অ্যান্ড রিলিজন অ্যান্ড গভর্নমেন্ট in the Western world. Okay, so at that time English language was not the prominent language. What was the prominent language? That is the Latin language. কেন? একটা ভাষার শক্তি নির্ভর করে আসলে তার ভাষাটা কত কঠিন সেরকম না। ভাষাটা আসলে যেই দেশের ভাষা সেই দেশের কয়েকটা শক্তি থাকতে হবে: মিলিটারি পাওয়ার, ইকোনমিক পাওয়ার অ্যান্ড দ্য পাওয়ার অফ কালচার। ওকে, once upon a time we had been talking that এই যে আমরা দেখছি কি যেন ডিশ এন্টিনিয়া দেখছি, যখন ডিশ এন্টিনিয়া প্রথম আসলো বাংলাদেশে, যে আমাদের কালচারটা কি হয়ে যাচ্ছে? ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে, আমরা ফরেন কালচার অ্যাডপ্ট করছি। ওকে, এখন ফরেন কালচার কখন অ্যাডপ্ট করছেন? যখন কিনা কোনো কালচার আরেকটা কালচারকে ওভারকাম করবে, যখন ওই কালচারটা হচ্ছে ভালো অথবা কমফোর্টেবল সেরকম। তাহলে আজ থেকে 600 বছর আগে ইংরেজি এরকম মনোপলি ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল না, সেখানে কি ছিল? ল্যাটিন ল্যাঙ্গুয়েজ। কেন ছিল? কারণ ল্যাটিন ল্যাঙ্গুয়েজ এই গ্রিক সভ্যতার আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট যে দেশে গ্রিক সম্রাট, সেই দেশের ভাষা ছিল হচ্ছে ল্যাটিন, এবং সেই দেশের সব ক্ষমতাই ছিল। কী কী ক্ষমতা ছিল? ইকোনমিক পাওয়ার বললাম, মিলিটারি পাওয়ার বললাম, আর কি বললাম? পাওয়ার অফ কালচার। ওকে, Latin became optional subject, but thus Latin became optional subject in 16th century. For the political change in Europe, Latin lost its position. যখন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের ক্ষমতা কমে গেল, ওকে, এতদিন পর্যন্ত মানুষ কি করত? ল্যাটিন পড়তো। এই 16th সেঞ্চুরিতে এসে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের ক্ষমতা কমে গেল, তার মানে তার মিলিটারি পাওয়ার কমে গেল। যখন মিলিটারি পাওয়ার কমে গেল তখন তার ইকোনমি ফল করলো, ইকোনমিক পাওয়ার ফল করলো। ঠিক আছে, তখন কি হলো? তার কালচারাল পাওয়ার ফল করলো না, কিন্তু মানুষ আর পড়া শুরু করলো না। তখন কি আসলো? Latin lost its position and French, Italian and English became the dominant language in Europe. Greek and Roman civilization are the earliest civilization, and also the other civilization, Indian civilization, Arctic civilization, these are the civilization, but the notable and significant civilization, Roman and Greek civilization, and they use Latin language, but that dominance lost in 16th century, and at that time French, Russian, Italian and English became the language. Thus Latin became the optional subject. French, Italian and English became the main subject in European school curriculum. However, the study of the classical Latin were at the time of used to study the classical work of Virgil, Ovid and Cicero. আমি বলেছিলাম যে আরেকটা শক্তি থাকতে হবে, সেটা কি? কালচার।
তারপরে প্রিন্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ডেট ষষ্ঠ সেঞ্চুরি থেকে এটা আর কেউ পড়ে না। কেন পড়ে না? কারণ তাদের মিলিটারি পাওয়ার কমে গেছে, তাদের ইকোনমিক পাওয়ার কমে গেছে। কিন্তু এটা এখনো ডেট হয়নি কোন জায়গায়? একাডেমিক পারপাসে। কেন? বিকজ অফ দেয়ার কালচার, বিকজ অফ দিস টু ইম্পর্টেন্ট পার্সন, ভার্জিল, ওভিড and Cicero. Okay. Roman poet Virgil, he is a famous writer. He has written Aeneid and other epic. Apart from him, Virgil work has had wide and deep influence of the Western literature. গ্রিক সভ্যতা এবং রোমান সভ্যতা, তারা যে আর্লিয়েস্ট সিভিলাইজেশন ছিল, তাদের যে মিলিটারি পাওয়ার ছিল, ইকোনমিক পাওয়ার ছিল, তাদের কালচারের পাওয়ার ছিল। পুরো ইউরোপের যে সাহিত্য আমরা পড়ছি, ইংলিশ লিটারেচার, ফ্রেঞ্চ লিটারেচার, ইটালিয়ান লিটারেচার যেগুলো পড়ছি, এই সমস্ত লিটারেচারটা ইনফ্লুয়েন্স হয়েছে এই ল্যাটিন কবিকে দিয়ে। কার নাম? তার নাম কি? ভার্জিল। Virgin literature, most notably Dante's Divine Comedy, in which Virgil appears as an author guides. Virgil has been traditionally ranked as one of the Rome's greatest poets. His Aeneid is also considered a national epic of ancient Rome, and a title held since composition. Another friend, Ovid. Ovid, Ovidus Naso, actual name. Okay, the Roman poet who lived during the reign of Augustus. He was a contemporary of the older Virgil and Horace, and with তার মানে আগে একজন আমরা পড়লাম কি? ল্যাটিন পয়েট। আমরা কেন বলছি গ্রিক অ্যান্ড রোম যে সিভিলাইজেশনটা হলো শক্তিশালী ছিল, কারণ তাদের কালচারাল পাওয়ার ছিল। এটা হলো কি? রোমান পয়েট ভার্জিল। এরকম আরেকজন রোমান পয়েট কি? অভিড। আরেকজন রোমান পয়েট সিসেরো। ওকে, and this Cicero was a Roman statesman, lawyer, scholar and philosopher and academic skeptic who tried to uphold optimate principles during the political crisis that held to the establishment of the Roman Empire. So that was the influence of their culture. Ovid, Virgil and Cicero, with their cultural influence, European literature was influenced. Not only the European literature of the other parts were also influenced. There is a debate actually, যে ভার্জিল ফার্স্ট না ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টের রামায়ণ, এই যে এদের যে ইন্ডিয়ান ট্রেডিশন, এদের যে এপিক, এটা কোনটা ফার্স্ট? His influence on the Latin language was immense, and he wrote more than 3/4 of the extent of literature. Who? That Roman poet Cicero. For studying these classical writings, grammar and the vocabulary was needed. তাহলে এই কালচার এবং লিটারেচার পড়ার জন্য কি করতে হবে? গ্রামার দরকার হবে। ওকে, সো ইন 16th, 17th and 18th century, children in Europe were entering the grammar school where Latin grammar rules, vocabulary, writing simple sentences and translation were the chief component of foreign language teaching and learning strategies. ওকে, তাহলে তখন কি হলো? 16th, 17th এবং 18th সেঞ্চুরিতে তখন ল্যাটিন গ্রামার, উইলিয়াম শেক্সপিয়ার হ্যাড বিন স্টাডিং ল্যাটিন গ্রামার ইন এ গ্রামার স্কুল। ক্লাস 8 পর্যন্ত পড়েছিলেন বা 6 পর্যন্ত, তখন তিনি কি পড়েছিলেন? ল্যাটিন পড়েছিলেন। কারণ সেই সময় পুরো ইউরোপের ট্রেডিশনটাই ছিল যে তাদের ল্যাটিন ভাষা শিখতে হবে। ল্যাটিন ভাষা না শিখলে কি হবে? তাদেরকে স্কলার বলা যাবে না। কেন? ল্যাটিন ভাষা না শিখলে তারা এই ভার্জিল, হোমার, ইলিয়ড এদের লেখাগুলো কি পড়তে পারবে না। ওকে, সো দ্যাট ওয়াজ দ্য সিনারিও। আমরা ওই সিনারিও থেকে ইংলিশে কিভাবে আসবো? ওকে, সো তখন এই যে গ্রামার শুরু হলো, গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড শুরু হলো, ভোকাবুলারি, রাইটিং সিম্পল সেন্টেন্স and translation were the chief component of foreign language teaching. After the successful completion of the basic language proficiency, advanced grammar and rhetoric were introduced to the foreign language learner. Foreign language learning was a fearful experience for the foreign language learners. Even single mistakes were often made with the brutal punishment. আমরা যখন স্কুল কলেজে পড়ছি, আমরা যখন পড়েছি তখন একটা ইংরেজি শব্দের বানান ভুল করা যাবে না। যদি বানান ভুল হয় তাহলে টিচার তখন কি করতো? বেত নিয়ে আসতো, বেত দিয়ে পিটাইতো। সেরকম এই সময়ে ছিল কি তাদের ভাষা শেখার যে পদ্ধতি, সেটা ছিল এরকম যে কি হবে, যে ইউ হ্যাভ টু নো দ্য ভোকাবুলারি অ্যান্ড গ্রামার অ্যান্ড অলসো ট্রান্সলেশন। কোনটা? এই ভোকাবুলারি শিখতে হবে যে হচ্ছে ওয়ার্ডের অর্থ। সেই ওয়ার্ডের অর্থ কি? টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে হচ্ছে মাতৃভাষা। তার মানে আমাদের ক্ষেত্রে যেমন এটা দিয়ে যদি আমরা
ব্যাখ্যা করি ভালো হবে কিরকম, যেমন আমরা সব সময় ভোকাবুলারি মনে কি বুঝতাম যে ইংরেজি থেকে বাংলা, বাংলা থেকে ইংলিশ, এটা কোন ইংরেজি ওয়ার্ডের বাংলা অর্থ কি, এটা হলো ভোকাবুলারি। তারপরে কি গ্রামার, এই যে প্রেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্স এগুলো, হ্যাঁ ভোকাবুলারি, তারপরে কি গ্রামার, আর তারপরে কি ট্রান্সলেশন। আমাদের প্যাসেজ ট্রান্সলেশন ছিল, এখন মনে হয় নেই প্যাসেজ ট্রান্সলেশন। একটা প্যাসেজ থাকতো বাংলায়, সেটাকে ইংরেজি করতে হতো, আবার একটা ইংরেজিতে ছিল এটাকে বাংলা করতে হতো। ওকে, সো এই যে ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং মেথডস তৈরি হলো, এই মেথডসের a few linguistic Roger Ascham, Montaigne in the 16th century and Comines of the John Locke in the 17th century proposes to reform the foreign language teaching and learning. But Latin and Greek had been identified as the classical and the ideal form of language, and so their proposal were not reflected in their curricula. Okay, so in such a way, English language nowadays has been the widely used language all over the world. So English language has got the status of global language or world language, but this language was not in its present position in 600 years back. 600 years back, Latin language was the powerful language, and for this reason in 16th, 17th and 18th century, people all over the Europe, they had been studying Latin language. But after 18th century, Latin language lost its power, and then English, French, Italian language came as a language of modern languages. Then the issue comes that how we will teach and how we will learn language. So for teaching and learning language, three important perspectives was discussed and practiced. What are there? Vocabulary, grammar and translation. So with that method, Latin language teaching method became the old and classical method that is called grammar translation method. So from 19th century and the first half of 20th century, the old method that can also be called grammar translation method was used in case of teaching and learning foreign language all over the world. Okay. Any question?